सत श्री अकाल दोस्तों, तुसीं देख रहे हो लोकवाज टीवी ते मैं मनिंदरजीत सिद्धू। दोस्तों, मैं इस वक्त अजिही जगह के उत्ते खड़ा है जिन्हों असी जिमें जलियांवाले बाग नूं असी कह दिंदे आ कि खूनी धरती आ। ओह उत्थे साडे लोकां दा खून डुल्लिया, उत्थे साडे लोकां ने कुर्बानियां कीतियां, उन्हां ते अंग्रेज़ हाकमां ने उस समय दे हाकमां ने गोलियां चला के उन्हां दा खून डुल्लिया। तां उसे तरीके दी इक धरती है जिथे गरीबां दे खून ते पसीने की कमाई नाल बनी हुई है। गल उहदे नाल जोड़न दा मकसद ये सी कि ये धरती भी जिथे असीं खड़े हैं ये भी गरीबां दे खून ते पसीने की कमाई लुट के बनी है। भावें सीधियां गोलियां नहीं मारियां गईयां पर उन्हां दी आर्थिकता ते मानसिकता लुट आ दोनों चीज़ों की लुट करके ये जगह बनी है। तस्वीरां तुहानूं दिखा देने। असीं इस वक्त खड़े हैं परल कलोनी निर्मल सिंह भंगू। निर्मल सिंह भंगू जो परल ग्रुप के मालक सी, उन्हां दियां कलोनियां, कल्ली एक कलोनी बठिंडा दे विच नहीं, पूरे पंजाब पूरे देश के विच वख-वख जगह हज़ारां करोड़ां रुपया की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी उन्हां दी इस वक्त बेशक सेबी ने अटैच की हुई है, वेच नहीं सकते, पर कई अजिहियां प्रॉपर्टियां भी है जिहड़ियां हाले तक सरकार के रिकॉर्ड च नहीं, उदां दे रिश्तेदार जां उन्हां दे कोई साख संबंधी वरत रहे हैं, यार दोस्त वरत रहे हैं। इत्थे गल दस दी है कि इनू खूनी धरती कहने का मकसद साडा यही है कि गरीब लोग उन्होंने अपनी जमा पूंजी किसी दे कोई 1000 2000 5000 10,000 लख 5 लाख 10 लाख तक जिथों जिथों तक पहुँच सी इन्वेस्ट किया सी। एक स्कीम चलाई गई सी, एक चिट फंड कंपनी मंगाई गई सी जिहदे विच इन्वेस्ट किया गया सी, लालच दिता गया सी कि तुहानूं जिहड़ा व्याज है वह बैंकां नालों ज़्यादा मिलेगा। जेकर तुहानूं असीं एक तस्वीर दिखाउणे आ जिस दे विच परल दी जो पॉलिसी की तस्वीर है, इहदे विच तुसीं देखोगे कि इत्थे दो चीज़ां शो कीतियां जांदियां सी, जां तां इन्ने समय बाद तुहानूं इन्ना पैसा दिता जाऊगा जां तुसीं प्लाट लै सकदे हो। तां ओह सारा पैसा कलोनियां दे विच इन्वेस्ट किया जांदा सी। ये कलोनियां बेशक अज खंडर बनिया पईयां पर ना तो इन्हां दा लोकां नूं भाव है। जिहड़ा सरकार ने बेशक ये अपने नाल अटैच कर लिया पर लोकां नूं इसदा कोई भाव नहीं है, क्योंकि लोकां दा पैसा तो डुब्बिया ही होया। सरकार ने पिछले समय दे विच फार्म भरवाए सी, लगभग 2 तो 3 साल का समा हो गया, हाले तक लोकां नूं पैसा आउणा शुरू नहीं होया। लोकां दी किरत दी लुट हुई है, लोकां दे खून पसीने की कमाई की लुट हुई है। इसे करके असीं इहनूं खूनी धरती कहने हैं। अजिहियां खूनी धरतियां पंजाब दे कोने कोने दे विच है। जेकर इन्हां दियां निर्मल सिंह भंगू दियां तुसीं प्रॉपर्टी देखनी होवे, निर्मल सिंह भंगू कोल अरबां रुपयां की प्रॉपर्टी है। इस देश विच ही नहीं विदेशों के विच भी है। वो सारी लोगों तो लुट के बनाई है, पर सरकारां दा इन्हां लोकां वास्ते कोई कानून नहीं है। बेशक परचे दर्ज कर दिंदे आ, वो अपनियां किसी ना किसी तरीके दे नाल फिर भी सौखी जिंदगी जिउंदे आ। पर असीं देखिया, असीं मिले आ बहुत परिवारां नूं जिन्हां ने अपनी छोटी छोटी जमा पूंजी एक एक पैसा 2 पैसे 100 50 1000 रुपया जोड़ जोड़ के किस्तां भरियां, अज किस्तां डुब्बियां, कंपनी फ्रॉड कर गई लोकां दे नाल। लोग कित्थे जाण, किहदे कोल गुहार लाउण? कमेटियां बन जांदियां, माणयोग अदालतां कमेटियां बना दिंदियां, पर लोकां तक जिहड़ा लोकां दी किरत दी लुट हुई है, लोकां दे पैसे दी लुट हुई है, वो कदों वापस मिलेगा? ये कलोनी दे विच खड़ के साडी गल करन दा मकसद यही सी कि ये मुद्दा ना तां अज साडे मीडिया दा, ना ये मुद्दा साडियां पोलीटिकल पार्टियां दा, क्योंकि ये मुद्दे तो हुण ना तां मीडिया नूं व्यू आउंदे आ, ना पोलीटिकल पार्टियां नूं कोई वोटां नाल संबंधित है। पर जिन्हां लोकां दा अरबां रुपया डुब्बिया होया पंजाब दियां दा, वो किहदे कोल जाण, वो किहदे कोल गुहार लवाउण भी साडा पैसा जी जो जिहड़ा साडा निर्मल सिंह भंगू ने इन्वेस्टमेंट करवा के साडा नप लिया, तुहाडियां कमेटियां कदों सानूं इंसाफ देणगियां, कदों असीं साडे जिहड़े किरत दी लुट हुई है साडे कोल वापस आवेगी? तां इह सवाल है। सरकारां दे मैनीफेस्टो दे विच कदे नहीं आवेगा कि चिट फंड कंपनियां दे उत्ते कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वड्डे वड्डे लोग सरकारां नूं फाइनांस करदे आ। एक आम बंदा एक छोटे जे लैवल तो उठ के एडे वड्डे फ्रॉड कर जांदा है, साडा सिस्टम चुप बहिंदा है। चिट फंड कंपनियां दे उत्ते कोई रूल नहीं लागू हुंदे, कोई उन्हां ते कानून नहीं लागू हुंदे। अज भी असीं देखदे हां कि पिंडां दे विच बड़ियां कंपनियां आ रहीआं, बड़ियां नवीआं नवीआं चीज़ां लैके आउंदियां, साडे भोले भाले लोकां नूं भरमा लैंदियां। लोग पिछे लग जांदे आ तां अंत लोकां नाल ठगी वज जांदी है। पर लोकां दी इस ठगी नूं रोकण लई सरकार की कर रही है, इहदे ते साडा सवाल है। परल ग्रुप ने जिड्डियां वड्डियां ठगियां मारियां। आ तुसीं देख रहे हो कलोनी दी तस्वीरां तुहानूं दिखाउणे आ। कलोनी दी तस्वीरां देखो, इस कलोनी दे विच
ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਲੋਨੀ ਬਣ ਗਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ 50 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਿੰਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਦਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੂਲ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਿਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੱਬਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਤਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਲੁੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੁੱਬਿਆ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕਵਾਈ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਰਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਉਠਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭੰਗੂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲੀ ਵਾਂਗੂ, ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਗੁੰਝਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਇਸੇ ਖੱਡ 'ਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਭੰਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਣ ਦੇ। ਲੋਕੀ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ 149,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕੱਟੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੱਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਲ ਦਾ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਲੂ, ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? 49,100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਗੁੰਮ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪੋਚੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ 120 240 ਐਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ 149 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੋੜੋ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੋੜੋ, ਦੂਜੇ ਖਾ ਲਓ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਾਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਮਰੂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰੇਆਮ ਹੜੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। RM ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਸੇਬੀ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪਰਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਏ ਸੀ 5-7 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਲੋਧਾ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੌਡਾ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸੈਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਆ। ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹਿਮਤਾਜ ਢੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੱਧੂ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ TV।